वंदे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्तिकेवल पृष्ठाय गुरुवर्गोनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ी और शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तिषे नमो नमो अजानुलंबित भुजौ कनकावदत्तौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बर द्विजवरौ जुगधर्मपाल्लौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आमार परम पूज्य गुरुदेव एवं आमार गुरुवर्गेर चरणे विनम्र निवेदन करे आमी आबार किछु हरि कथा बलार प्रयास निये उपस्थित हयेछि। आज के आलोचनार विषय श्री श्री नरोत्तम ठाकुरेर जीवनी लीला निये आलोचना। आकुमार ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी परम भागवत उत्तम श्रील नरोत्तम दास पद्मावती नदी तटे गोपालपुर नगरे राजा कृष्णानंद दत्त बास करतें। तार ज्येष्ठ भ्राता श्री पुरुषोत्तम दत्त दुई भाइयेर ऐश्वर्य और यशादिर तुलना हय ना। राजा श्री कृष्णानंदेर पुत्र श्री नरोत्तम एवं श्री पुरुषोत्तम दत्तेर नाम श्री सन्तोष दत्त माघ मासे शुक्ल पंचमीते श्री नरोत्तम ठाकुर जन्मग्रहण करें। शुभ लग्ने पुत्रेर जन्मे राजा कृष्णानंद आनंदे बहु दान दक्षिणा ब्राह्मणगण के प्रदान करें। ब्राह्मणगण लग्न देखे बोलें पुत्र प्रसिद्ध महान्त हबे, एर प्रभावे बहु लोक उद्धार हबे। राजपुरे दिन दिन शशिकलार न्याय शिशु बाढ़ते लागलो। तप्त कांचनेर न्याय अंगकांति दीघल नयन आजानुलंबित भुजो जुगलो ओ गभीर नाभि महापुरुषेर लक्षण समूह वर्तमान। पुत्र दर्शनेर जन्य राजपुरे सर्वदा लोकजनेर समावेश होते लागलो। क्रमे अन्नप्राशन चूड़ाकरण आदि हलो। पुत्रेर कल्याणेर जन्य श्री कृष्णानंद बहु दान ध्यान करलेन। राजा कृष्णानंदेर पत्नीर नाम श्री नारायणी देवी। तिनी अपूर्व पुत्र पेये आनंद सागरे भासते लागलेन। तिनी श्री नारायणेर काछे सर्वदा पुत्रेर मंगल कामना करते लागलेन। शिशु अतिशय शांत, जननी जे स्थाने राखतेन सेखाने थाकतेन। अंतपुरे रमणीगण शिशुके लालनपूर्वक कत आनंद प्राप्त होतें। क्रमे बयोबृद्धि होले तार हाथे खड़ी दिलेन। बालक जे वर्ण एकबार गुरु स्थाने शुनतेन तखनी ताहा कण्ठस्थ करतेन। अल्पकालेर मध्येई तिनी व्याकरण वाक्य ओ अलंकार शास्त्रे विशेष पारंगत हलेन। पंडित स्थाने दर्शन शास्त्र आदि किछु काल अध्ययन करलेन, किन्तु भगवत भजन बिना विद्यार कोनो सार्थकता हय ना, इहा विशेष अनुभव करलेन। पूर्वे बहु विद्वान व्यक्ति संसार त्याग करे अरण्ये गिये श्री हरि उपासना करेछेन। श्री नरोत्तम दासेर मन दिनेर पर दिन संसारेर प्रति उदासीन होते लागलो। तिनी भोग बिलास उदासीन हलेन। ए समय श्री गौरसुंदरेर ओ नित्यानंदेर महिमा भक्तगण मुखे शुने हृदये परम आनंद अनुभव करते लागलेन। किछुदिनेर मध्य श्री नरोत्तम श्री गौर नित्यानंदेर गुणे आकृष्ट हुए दिन रात ओई नाम जप करते लागलेन। दयामय श्री गौर सुंदर पार्षद एक दिन स्वप्न जोगे नरोत्तम के दर्शन दिलेन। अतपर
কেমনে সংসার ত্যাগ করে শ্রী বৃন্দাবনে যাবেন, শ্রী নরোত্তম দিন রাত ভাবতে লাগলেন। হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী, নয়নে নিরখিব যুগল রূপ রাশি। এই বলে শ্রী নরোত্তম সর্বদা গাইতে লাগলেন। বিষয়ের প্রতি, ভোগ বিলাসের প্রতি শ্রী নরোত্তমের বৈরাগ্য দেখে রাজা কৃষ্ণানন্দ ও নারায়ণী দেবী নানা চিন্তা করতে লাগলেন। পুত্র যাতে সংসার ত্যাগ করে যেতে না পারে তার জন্য কিছু লোক পাহারা নিযুক্ত করলেন। শ্রী নরোত্তম দেখলেন দুর্গম বিষম পর্বত অতিক্রম করে তিনি বোধহয় শ্রী গৌরসুন্দরের শ্রী চরণ ভজন ও শ্রী বৃন্দাবন ধামে যেতে পারবেন না। নিরুপায়ভাবে কেবল শ্রী গৌর নিত্যানন্দের কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বরের লোক এসে রাজা কৃষ্ণানন্দকে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে বললেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুরুষোত্তম দত্ত দুই ভাই গৌড় রাজ দরবার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রী নরোত্তম সংসার ত্যাগের ভালো সুযোগ পেল। তখনই জননীর কাছে থেকে কোনো প্রকারে বিদায় নিয়ে রক্ষক লোকের অলক্ষ্যে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রী নরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন। তিনি অতি দ্রুত বঙ্গভূমি অতিক্রম করে শ্রী মথুরা ধামের পথে পথ ধরলেন। যাত্রীগণ শ্রী নরোত্তমের প্রতি অতি স্নেহ করতে লাগলেন। তাকে দেখে বুঝলেন কোনো রাজকুমার হবে। তিনি কখন দুধ পান করে, কখনো বা ফল মূলাদি ভোজন করে চলতে লাগলেন। বৃন্দাবন ভূমি দর্শনের আশায় তার ক্ষুধা তৃষ্ণা চলে গেছে। স্থানে স্থানে লোক মুখে শ্রী গৌর নিত্যানন্দের মহিমা শুনে তাদের শ্রীচরণ চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন। চলতে চলতে পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরাব সে মধুর বৃন্দাবন। এই রূপে চলতে চলতে শ্রী নরোত্তম মথুরা ধামে এলেন এবং যমুনা দেবীকে দর্শন বন্দনা আদি করলেন। শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণের নাম স্মরণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর শ্রী বৃন্দাবন ধামে এলেন। শ্রীমৎ জীব গোস্বামী তাকে শ্রী লোকনাথ গোস্বামী শ্রীচরণ সেবা করতে বললেন। অতি বৃদ্ধ লোকনাথ গোস্বামী শ্রী গৌর বিরহে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করছেন। শ্রী নরোত্তম তাঁর চরণ বন্দনা করলে শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বললেন, তুমি কে? শ্রী নরোত্তম বললেন, আমি আপনার দীনহীন দাস, শ্রীচরণ সেবাকাঙ্ক্ষী। শ্রী লোকনাথ গোস্বামী বললেন, আমি শ্রী গৌর গোবিন্দের সেবা করতে পারলাম না, আর অন্যের সেবা কি করে নেব? শ্রী নরোত্তম গুপ্তভাবে নিশাকালে গোস্বামীর মূত্র পুরুষের স্থানাদি সংস্কার করে রেখে দিতেন।
কয়েক বছর এইভাবে সেবা করতে থাকলে শ্রী লোকনাথ গোস্বামীর কৃপা হলো। শ্রাবণ পৌর্ণমাসীতে দীক্ষা প্রদান করলেন। তিনি মাধুকরী করে খেতেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে তাঁর চিরমিত্র ভাব, উভয়ে শ্রীজীবের নিকট অধ্যয়ন করেন। এ সময় গৌড়দেশ থেকে শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু এলেন। তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট গোস্বামী গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন। তিনজন এক আশয় ও এক হৃদয় ছিলেন। তিনজন একান্তভাবে ব্রজে ভজন করবেন বলে সংকল্প করলেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না। একদিন শ্রীজীব গোস্বামী তিনজনকে ডেকে বললেন, ভবিষ্যতে তোমাদিগকে শ্রীমন মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে হবে। এই গোস্বামী গ্রন্থরত্ন নিয়ে তোমরা শীঘ্র গৌড়দেশে গমন করো এবং তা প্রচার করো। তিনজন বৃন্দাবন বাসের সংকল্প ত্যাগ করে শ্রী গুরুবাণী শিরে ধারণ করলেন। গ্রন্থরত্ন নিয়ে গৌড়দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে বন বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করলেন। বন বিষ্ণুপুরের রাজা দস্যু দলপতি শ্রী বীরহাম্বীর রাত্রে সেই রত্নসমূহ হরণ করলেন। প্রাতের গ্রন্থরত্ন না দেখে শিরে যেন বজ্রপাত হলো। দুঃখিত অন্তঃকরণে চতুর্দিকে অনুসন্ধান করতে করতে খবর পেলেন রাজা বীরহাম্বীর গ্রন্থ হরণপূর্বক ইহা রাজগৃহে সংরক্ষণ করছেন। শ্রী শ্যামানন্দ প্রভু উৎকল অভিমুখে এবং শ্রী নরোত্তম ক্ষেত্রীর দিকে যাত্রা করলেন ও শ্রীনিবাস আচার্য গোস্বামী গ্রন্থ রাজগৃহ থেকে উদ্ধার করবার মানসে তথায় অবস্থান করতে লাগলেন। শ্রী নরোত্তম মহাপ্রভুর জন্মস্থান দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে এলেন। হা গৌর, হা গৌর, হা গৌর হরি বলে গঙ্গা তটে তিনি শত শতবার বন্দনা করতে লাগলেন। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করলেন এবং কোথায় প্রভুর জন্মস্থান, কি করে দর্শন পাবেন ভাবতে লাগলেন। এমন সময় অতি বৃদ্ধ একজন ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করলেন। শ্রী নরোত্তম উঠে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, বাবা, কোথা থেকে এসেছো? কি নাম? শ্রী নরোত্তম নিজ পরিচয় দিয়ে শ্রী গৌর সুন্দরের জন্মস্থান দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন বললেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আহা, আজ প্রাণ শীতল হলো, গৌরের প্রিয় ভক্তের দর্শন পেলাম। শ্রী নরোত্তম বললেন, বাবা, আপনি শ্রী গৌর সুন্দরের দর্শন পেয়েছিলেন? ব্রাহ্মণ বললেন, কি বলবো বাবা, শ্রী নিমাই প্রতিদিন এই ঘাটে বসে শিষ্যগণ সহ শাস্ত্র আচার চর্চা করতেন। দূর থেকে আমরা তখন তার কি অপূর্ব রূপ দেখতাম। আজও সেই রূপ স্মরণ করে এই বৃক্ষতলে প্রতিদিন একবার করে আসি। ব্রাহ্মণ বলতে বলতে অশ্রুজলে ভাসতে লাগলেন। শ্রী নরোত্তম বললেন, বাবা, আজ আপনার চরণ দর্শন করে জীবন ধন্য হলো। এ বলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রী নরোত্তম ব্রাহ্মণের চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণ বললেন, বাবা, আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ করো, গৌর গোবিন্দের কথা সর্বত্র প্রচার করো। অতঃপর ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাসকে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্রী নরোত্তম সে পথ দিয়ে শ্রী জগন্নাথ মিশ্র ভবনে আগমন করলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি মিশ্র গৃহের দ্বার দেশে ষষ্ঠাঙ্গে বন্দনাপূর্বক ক্রন্দন করতে লাগলেন। অনন্তর ভবনে প্রবেশ করে শ্রী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন পেলেন। নরোত্তম তার শ্রীচরণ বন্দনা করলেন। অনুমানে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বুঝতে পারলেন ইনি গৌর সুন্দরের কোনো কৃপা পাত্র। শ্রী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?
শ্রী নরোত্তম ঠাকুর নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন, বর্তমানে শ্রী ব্রজধাম শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রী লোকনাথ গোস্বামী প্রভৃতির সন্নিকট থেকে এসেছি। শুক্লম্বর বললেন, বাবা তুমি ব্রজে শ্রী লোকনাথ ও শ্রীজীবের থেকে এসেছো। এ বলে উঠে নরোত্তম দাসকে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় গোস্বামীগণের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। শ্রী নরোত্তম ব্রহ্মচারী নিকট ব্রজের যাবতীয় সংবাদ যথাযথ বর্ণনা করলেন। অনন্তর শ্রী নরোত্তম শচীমাতার সেবক অতিবৃদ্ধ শ্রী ঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দনা করলেন এবং স্বীয় পরিচয় প্রদান করলেন। শ্রী ঈশান ঠাকুর তাঁর শির স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতে করতে স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তথায় শ্রী দামোদর পণ্ডিতকে ও নরোত্তম বন্দনা করলেন। অনন্তর শ্রী নরোত্তম শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি পণ্ডিতকে বন্দনা করলেন। তাঁরা স্নেহ ভরে শ্রী নরোত্তমকে আলিঙ্গন করলেন। হরে কৃষ্ণ। শ্রী নরোত্তম ঠাকুরের জীবনী লীলা প্রথম পর্ব এই পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বঞ্ছাকল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আগামী 21 তারিখে আমাদের গৌড়ীয় মঠে রামনবমীর শুভ উৎসব আরম্ভ হচ্ছে। আপনারা আমাদের ভিডিওতেও কিছু কিছু দেখতে পাবেন।